کہ میں یوٹیوب چھوڑوں گا نہیں, جسٹ فرق کیا آئے گا, فیملی نہیں اب آئے گی میرے بلاگ. ڈیلی بلاگ میں جیسے فیملی کا پورا گھر پہ سارا سین دکھاتا تھا, یہ وہ ختم ہو گیا. میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یار ہم لوگ اسلام سے اتنا دور ہو گئے ہیں, ہم لوگ اتنا زیادہ دور ہو گئے ہیں پیسے کے پیچھے. ہم لوگ بس پیسہ کمانے کا سوچتے رہتے ہیں, دن بھر اٹھتے ہیں ہم لوگ اللہ کا سوچتے ہی نہیں, ہم اسلام کا سوچتے نہیں, ہم نمازوں کا سوچتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ اللہ نے فرمایا, خود اللہ نے بولا کہ آپ تم لوگ یہ کیا, یہ میں نے کیا کیا, اتنی سی زندگی تھی اور میں نے اپنی لائف کے ساتھ یہ کیا کر دیا. مجھے بس ایک اور موقع دے دے, موقع نہیں ملے گا پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ہے محمد بلال. میرے ہم عزیز دوستو, حال ہی کے اندر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, ایک نئی خبر سنی ہوگی, جس کے اندر اسد جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کے بعد, اب کے بعد میری وائف جو ہیں میری ویڈیوز میں نہیں آئیں گی. میرے خیال میں یہ جو انہوں نے الفاظ بولے ہیں اور یہ جو انہوں نے بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اب سے, یہ اصل میں ان تمام کریٹرز کے چہروں کے اوپر بہت زوردار تھپڑ ہے. کہ دیکھو, اس انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ میری جو ہے ریپوٹیشن کم ہو جائے گی, میری عزت میں فرق آ جائے گا, میرے پیسے کم بنیں گے, مجھے دنیا کی مال و دولت جو ہے وہ کم ملنا شروع ہو جائے گی. ایسا ویسا اس نے کچھ نہیں سوچا. اس نے صرف ایک پیغام دیا کہ یار دیکھو, ہم دنیا کا تو سوچتے ہیں لیکن ہم اسلام کا نہیں سوچتے, ہم نمازوں کا نہیں سوچتے, ہم اللہ کا نہیں سوچتے. اسد کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہے. دیکھیں, ایک انسان جب چل رہا ہو ایک ٹریک پر اور اس ٹریک سے ایک دم سے ہٹنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اس انسان نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے. اور ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فیصلے کے اوپر استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مزید برکتوں والا بنائے. دیکھیں میرے ہم عزیز دوستو, جو کام آپ اللہ کے لیے چھوڑیں گے نا, جو کام آپ اللہ کے لیے چھوڑیں گے, چاہے وہ گناہ ہے یا کوئی بھی کام ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر شامل خود ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ خود اس کے اندر شامل ہو گیا تو ذرا سوچے کہ آپ کی نہ عزت کے اندر کمی آئے گی, نہ آپ کے مال و دولت کے اندر کمی آئے گی, اور نہ ہی جو آپ کی ریپوٹیشن, جو بھی آپ کا وقار, جو کچھ بھی بنا ہوا ہے, کبھی بھی کم نہیں ہونے لگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود شامل ہو گیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی لے لی. پڑھا نہیں تھا, میں نے سنا تھا. ٹھیک ہے, تو میں بہت ڈر گیا, میں پرسنلی بہت زیادہ ڈر گیا اس چیز کو, وہ سن کے. تو وہ سن کے میں نے ایک ہی رات میں فیصلہ لیا کہ نہیں, بس بہت ہو گیا, نہیں چاہیے مجھے. اسد نے بہت خوبصورت حدیث جو ہے وہ کوٹ کی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں. آپ ذرا سوچیں کہ جو اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں تو سمجھو کہ اس کی تو کبھی بخشش ہوگی نہیں, اور بخشش نہیں ہوگی تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. پہلا شخص جس کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا قیامت والے دن, وہ شخص ہوگا جو والدین کا نافرمان ہوگا. دوسرا شخص وہ عورتیں جو مردوں کی طرح مشابہت اختیار کرتی ہیں, جو مردوں جیسا بننا چاہتی ہیں, مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں. اللہ تعالیٰ, ویسے بھی اللہ کے نبی نے تو ان عورتوں کے پر, ایسی عورتوں کے پر بھی لعنت فرمائی ہے. اور تیسرا وہ شخص جو دیوس ہے. کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا دیوس کسے کہتے ہیں. دیوس کہتے ہیں بغیرت کو, جس کو پتہ ہے میری عورت وہ پردے کے بغیر دنیا کے سامنے آ رہی ہے, میری عورت کے جسم کے اعضاء دنیا کے سامنے نمایاں ہو رہے ہیں. جس مرد کو پتہ ہے, چاہے وہ اس کی بہن ہو, چاہے وہ اس کی بیوی ہو, چاہے وہ اس کی ماں ہو, واٹ ایور کوئی بھی ہو, لیکن اگر اس کو پتہ ہے تو وہ شخص گویا دیوس ہے. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس دیوس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں, اور یہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اور اسی حدیث کے آگے والا حصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, 3 شخص ایسے ہیں جو جنت میں نہ جائیں گے. ایک ماں باپ کا نافرمان, دوسرا شراب کا عادی, اور تیسرا احسان دے کر جتانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ تو عام روایات ہیں اور عام عادات ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. اور سچ پوچھے تو مجھے کیا, میرے جیسے جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک شخص, یہ وہ پہلا شخص ہے اسد جس نے یہ قدم اٹھایا. اور امید ہم کرتے ہیں اور یقین سے کہتا ہوں میں کہ اس کی طرف دیکھ کر بہت سارے اور لوگ بھی آئیں گے جو یہ اعلان کریں گے کہ ہم آئندہ کے بعد اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو ولاگز میں نہیں لے کے آئیں گے. میں یہاں پر ایک اور حدیث کا اضافہ کرتا چلوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے 3 چیزیں پیدا فرمائیں اور بقیہ چیزوں کو فرمایا کہ کن ہو جاؤ, بس وہ ہو گئیں. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا. پہلی چیز کون سی ہے؟ قلم. قلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. دوسرا
आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, और तीसरी जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाई, और जन्नतुल फिरदौस को फरमाया कि मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरी बुजुर्गी की कसम, तुझ में कोई बखील दाखिल नहीं होगा और ना कोई दयूस तेरी खुशबू भी सूंघ पाएगा। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है। देखें मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर इस टाइम बहुत सारे दयूस पाए जाते हैं। बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिनको पता है कि हमारी औरतें बाहर किस हाल में जाती हैं। हमारी औरतें जो हैं बाहर बेपर्दगी का मुजाहरा करती हैं, और जब हमारा आप किसी मॉल में चले जाएं या किसी कैफ़े में चले जाएं या आप किसी भी पिज़्ज़ा वाली शॉप्स में चले जाएं, तो वहाँ पर जो औरतों का हाल होता है, अल्लाह माफ़ करे, शॉपिंग के लिए आती हैं तो ऐसे लगता है जैसे मैं अपने पाकिस्तान में नहीं, मैं किसी इस्लामी कंट्री में नहीं, बल्कि मैं यूरोप में हूँ। ये हाल है। और साथ में वो मर्द भी होते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि क्या तुम लोग मुसलमान नहीं हो? अगर मुसलमान हो तो फिर मेहरबानी करें और इस हदीस को अपने दिमाग के अंदर फील्ड कर लें, अच्छे तरीके से फील्ड कर लें और इसको अप्लाई करने की कोशिश करें कि खुदा ना खास्ता अगर कल क़यामत वाले दिन आपकी तरफ अल्लाह ताला रहमत की नज़र से ना देखेगा तो आपका हाल क्या होगा। ना उस वक़्त पाँवों के अंदर जूतियाँ होंगी, ना उस वक़्त बदन के ऊपर कपड़े होंगे, और ना उस वक़्त कोई आपके पास कोई बड़ी सी सिफारिश होगी। कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ उस वक़्त आपके अमाल होंगे जो आपको बचा सकेंगे। और दयूस तो अल्लाह के नबी ने तो पहले फरमा दिया कि वो कभी जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा, और अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया। और अल्लाह ताला ने अपनी इज़्ज़त की कसम खा ली, अपनी बुजुर्गी की कसम खा ली कि कभी भी दयूस ए जन्नतुल फिरदौस तेरे अंदर दाखिल नहीं होगा। पता नहीं कैसे लोग हैं कि जिनको कुरान और हदीस सुनाया भी जाता है लेकिन उनके सारा कुछ ऊपर से गुजर जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए इन जैसे लोगों के लिए, और ख़ासकर अपने लिए, कि अल्लाह ताला हमें भी हदायत अता फरमाए, हमें भी हदायत वाले रास्ते पे इस्तकामत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हदायत फरमा कर इन जैसे लोगों को भी हदायत फरमाए जिन लोगों को ज़रा भी परवाह नहीं है कि हदायत होती क्या है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि असद ने जो ये इतना बड़ा स्टेप उठाया, बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला से हम दुआ यही करेंगे कि अल्लाह ताला इनको इस्तकामत नसीब फरमाए, और इन्होंने जिस गुनाह को छोड़ने का इरादा किया है, अल्लाह ताला इस गुनाह के छोड़ने के ऊपर इनका माल भी डबल कर दे, इनका रिज़्क, इनका माल, इनकी इज़्ज़त, जो कुछ भी है अल्लाह ताला इनको डबल नवाजे। हमारी तो दुआ है। और इनके लिए पैगाम यही है कि आपने खुद के लिए दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह ताला मैंने ये फ़ैसला कर तो लिया है, लेकिन इसके ऊपर आप मुझे डटने की हिम्मत भी देना, तौफीक भी देना, क्योंकि शैतान जो है बहुत एक्टिव है। शैतान ने अल्लाह ताला से वादा किया कि मैं दाईं तरफ से भी हमला करूँगा, बाईं तरफ से भी करूँगा, ऊपर से भी करूँगा, नीचे से भी करूँगा। शैतान इंसान को किसी हाल में छोड़ने वाला नहीं है, माफ़ करने वाला नहीं है। खुला दुश्मन, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये खुला दुश्मन है, कहीं से भी आ जाएगा तुम्हें वर्गलाने के लिए, कहीं से भी आ जाएगा तुम्हें गुनाह पर उकसाने के लिए। अपने लिए दुआ करते रहें और साथ साथ उन लोगों के लिए भी दुआ करें कि जो लोग अभी भी इस गुनाह के अंदर मुलव्वस हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, इस बच्चे का नाम असद है और माशाल्लाह आपको पता होगा बड़ा ये एक टाइम पे वायरल हुआ था कि इसने बड़ी यंग एज में शादी की माशाल्लाह, और काफ़ी न्यूज़ चैनल ने इनका इंटरव्यू भी किया, इनकी वाइफ का। आज माशाल्लाह यूथ क्लब आए थे मिलने, बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ी खैर है माशाल्लाह असद में। और रिसेंटली असद ने एक वीडियो बनाई है अपने व्लॉग पे, वहाँ यूट्यूब चैनल पे, माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स इनके अच्छे हैं। वहाँ इन्होंने वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब से मैं फैमिली को नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, मगर फैमिली व्लॉगिंग क्विट है। और अल्हम्दुलिल्लाह ही टोल्ड मी कि ये जो हमने रिसेंट पॉडकास्ट किया था इन्फ्लुएंसर्स पे, उससे इम्प्रेस होके माशाल्लाह इन्होंने फैसला किया, अल्लाह ताला ने इनको इस्तकामत दी। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है इनकी इस्तकामत के लिए दुआ करें। और माशाल्लाह ये आसान नहीं होता है, यकीन करें आसान फैसला नहीं है। अगर हम इनके शूज़ में आके देखें ना कि हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो और हम फैमिली कंटेंट बना रहे हो, अचानक से फिर वो फैसला हमें ख़त्म करना पड़े कि नहीं अब से हम नहीं बनाएंगे, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। तो मैंने इसे कहा असद रेस्ट अश्योर्ड, अल्लाह ताला ना अब तुम्हें देखना मजीद देगा, तुम्हारा कंटेंट अब मजीद आगे जाएगा, तुम अच्छा कंटेंट बनाओ, तुम प्रोडक्टिव कंटेंट बनाओ। तो माशाल्लाह ही वाज वेरी कन्विंस्ड। और बस हम दुआ करते हैं इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए।